محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ 14 رجب ہے. ہجری 424 میں 14 رجب کو اتوار کے روز ظہر اور عصر کے بیچ میں سرکار سیدنا غازی پاک کی شہادت کا معاملہ پیش آیا. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیر مرشد حضرت ابو الحسن خرقانی ہیں. اس دور کے یہ بزرگان دین ہیں. حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم الشان بزرگ ہیں، لیکن یہ مسلکن حنفی تھے. حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے. اب یہیں سے بات ثابت ہو گئی کہ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد تھے، حنفی تھے. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہندوستان ہی میں ہوئی ہے. ہندوستان میں اجمیر شریف کی سرزمین پر آپ کی ولادت بسعادت ہوئی. آپ کی والدہ محترمہ کا نام بھی آپ حضرات جانتے ہیں، ستر معلہ ہے. آپ کے والد گرامی کا مزار شریف بارہ بنکی سترک چوراہے کے پورب جانب ہے. آپ کے والد گرامی کا نام حضرت محمد سالار صاحب ہے. آپ کئی جنگوں میں فتح حاصل کر کے آئے. فوج کے سپہ سالار تھے حضرت محمود غزنوی کے. حضرت محمود غزنوی نے آپ کے تقوی، طہارت، تقدس اور فتح و کامرانی بہادری کو ملاحظہ فرمایا تو اپنی بہن حضرت ستر معلہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی تو بہت خوشیاں منائی گئیں. مورخوں نے یہاں تک تحریر کیا ہے کہ جب حضرت محمود غزنوی کو پتا چلا تو آپ 9 دسترخوان مٹھائیاں منگا کر کے اور اس کو لوگوں میں تقسیم کرواتے ہیں. سرکار غازی پاک کے والد گرامی نے بہت خیرات کیا. والدہ نے غریبوں اور فقیروں کو بہت خیرات کیا. کپڑے پہنائے، مٹھائیاں کھلائی گئیں، کھانے کا انتظام کیا گیا، خیرات تقسیم کی گئی. داد و دہش کا بہت دروازہ کھولا گیا. اس طرح سے سرکار غازی پاک کی ولادت پاک پر خوشی کا معاملہ سامنے آیا. بڑے لاڈ و پیار میں حضرت غازی پاک کی پرورش ہوتی ہے. سرکار غازی پاک ایسی منزل میں آئے کہ زمین پر چل رہے ہیں. زبان بڑی صاف ستھری ہے. اتالیق مقرر کر دیے جاتے ہیں، اساتذہ متعین کر دیے گئے تاکہ علم دین آپ کو دیا جائے. 7 برس کی عمر شریف ہوتے ہوتے سرکار غازی پاک علم دین بھی حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فن سپاہگری آپ حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. فن سپاہگری میں جیسے گھوڑے پر تیز رفتار میں گھوڑا ہو، دوڑ کر کے چڑھنا، گھوڑے پر چڑھ کر کے دشمن کے مقابلے میں تلوار کیسے چلائی جاتی ہے یہ ہنر، تیر کیسے مارا جاتا ہے یہ ہنر، ہاتھ میں ڈھال لے کر کے دشمن کے تیر کو کیسے روکا جاتا ہے یہ ہنر، دشمن سامنے آ رہا اس کے سامنے مقابلہ کرنے کا طریقہ کون سا ہونا چاہیے یہ ہنر. یہ ساری باتیں سرکار غازی پاک کی عمر شریف جب 12 برس کی ہوتی ہے تو آپ مہارت حاصل کر لیتے ہیں. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کی کمانڈری دے دی گئی.
सरकार गाजी पाक फौज के कमांडर हो गए। कई मामलों में आपने मरहले को सर किया। फतह कामरानी से हम किनार हुए, मामूल पेशानी का बोसा ले लिया, लेकिन हर दौर में हुनरमंदों और अच्छों के हासिद रहे हैं। सरकार गाजी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मुखालिफ थे लोग। क्यों मुखालिफ थे? गजनी सल्तनत का ताजदार हजरत महमूद गजनवी अपने भांजे को बहुत चाह रहे हैं, इतनी इज्जत देते हैं कि मसूद दरबार में आ गए तो मामू खड़े हो जा रहे हैं। सल्तनत के ताल्लुक से कुछ मशवरा लिया जा रहा है तो मसूद का मशवरा लिया जा रहा है। फौजों को भेजने का मामला सामने आ रहा है तो सरकार गाजी पाक से बगैर मशवरा लिए हुए फौजें भेजी नहीं जा रही है। हजरत मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने अपने खेमे में बुलाया। मसूद, एक बात ये बताओ, सोमनाथ का किला तो फतह हो गया, सबसे बड़ा बुत निकाला गया है, माले गनीमत में आया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके एवज में सोना चांदी देने के लिए हीरे जवाहरात जब तैयार हैं यहां के लोग तो भूतों ने दे दिया जाए। आप क्या कहते हो, बुत दे दिया जाए कि तोड़ दिया जाए? मामू जान, जब तारीख मुरत्तब होगी तो आपकी दो तारीख मुरत्तब होगी। अगर आपने हीरे जवाहर सोने चांदी के एवज में इस बुत को छोड़ दिया तो तारीख मुरत्तब की जाएगी। महमूद गजनवी हिंदुस्तान में बुत फरोश आया था और अगर आपने इसे तोड़ दिया तो तारीख मुरत्तब की जाएगी कि महमूद गजनवी हिंदुस्तान में बुत शिकन आया था। बुत शिकन बनना चाहते हो तो आपको इख्तियार है और बुत फरोश बनना चाहते हो तो आपको इख्तियार है। इतना सुनना था कि हजरत महमूद गजनवी अपनी तलवार को सदा में लहराया और लहराते हुए मारा बुत की गर्दन पर, बुत तोड़ पड़ा और फरमाया, मसूद, महमूद दुनिया से बुत शिकन बन करके जाना चाहता है, बुत फरोश बन करके नहीं जाना चाहता है। के लिए ये तय हुआ। कुछ लोगों ने देखा कि अगर महमूद गजनवी के कुर्ब में इसी तरह से रहे तो सल्तनत गजनी के यही मालिक न बन जाएं तो हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाए। मशवरा देने लगे। हजरत महमूद गजनवी ने समझ लिया, इरशाद फरमा, बेटा इधर आओ, तुम्हें हिंदुस्तान की जिम्मेदारी दी जाती है, हिंदुस्तान में रहो, अपनी मां के पास चले जाओ। सरकार गाजी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मंजूर फरमा लिया। समझ गए आप? फौजें दी गई, फौज का दस्ता दिया गया। सरकार गाजी पाक दिल्ली होते हुए आ रहे हैं। दिल्ली को आपने फतेह कर लिया। चंद झड़पें ही वहां के राजाओं से दिल्ली आपके कब्जा और इख्तियार में है। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर आप यहीं रहें। आपने फरमाया, नहीं, मेरी मंजिल और है। कन्नौज होते हुए सरकार गाजी पाक बढ़ रहे हैं आगे। रास्ते में कई मार्के सामने आए। सरकार गाजी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहराइच शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ फरमा हो गए। सरकार गाजी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का मामला पेश आया। मुर्रखीन का तबका इस जानिब जाता है कि करीब 6 बरस तक सरकार गाजी पाक ने जंग की है। 18 बरस से उम्र आपकी थोड़ी सी आगे बढ़ी थी। उलमा से पूछिए तो शहादत का मामला सामने पेश आया। 18 बरस के सरकार गाजी पाक हैं, फौज हाथ में है, सारा मामला है, धोखा दिया। ये शरफुद्दीन याह्या मुनीर रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है कि सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह जब चाहें जहां चाहें अपने चाहने वालों को नवाज दें। जो भी जाए कम अज कम आधा घंटा दरबार के ऊपर रुके। ये अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ने फरमाया। और सबको बता दीजिए कि आधा घंटा सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र अनवर के करीब जरूर रुके, पढ़ता रहे। कहते हैं इसलिए कि वहां इतने दौरानिए के अंदर सैयदना हजरत खदिर अलैहिस्सलाम जरूर हाजिर देते हैं।